اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور سلسلہ کلام کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا، یہ 20ویں آیت ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو سب سے پہلی بات اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ۔ میرے پیارو، شریعت نے جو طریقے حلال کیے ہیں مال کمانے کے، اس طریقے کے علاوہ اگر کوئی دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں، کسی دوسری چیز کی تجارت کی جائے، ایسی چیز جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کرنے سے منع فرمایا، تو وہ طریقہ، وہ مال ناحق ہوگا۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور ان دو میں سے یقیناً ایک یہ جانتا ہے کہ اس کا مال وہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے پر حاوی ہو جاتا ہے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتا ہے، ناحق فیصلہ کروا کے اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام وضع فرمایا، اس کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرے اور دوسرے کے مال کو ہرگز ہڑپ نہ کرے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا ایک نظام دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہوئے ظلم پر مبنی ٹیکس، ہر طرح کے ٹیکس ختم فرما دیے، اور زکوٰۃ کا نظام انتہائی قلیل، اور وہ بھی اس کے سال بھر کی اس کمائی پر ہے جو اس کے پاس پڑی ہے، آمدن پر نہیں ہے بلکہ بچت پر۔ اور اس کے علاوہ جتنے ٹیکسز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ اس نظام کی برکات کہ قرون اولیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے کہ لوگوں کے وظائف مقرر کیے جا رہے ہیں، اور ایسا آدمی ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ جو صدقات یا زکوٰۃ لینے والا ہو۔ میرے پیارو، اس آیت مبارکہ میں دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ ہے آپس کی تجارت۔ تجارت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص
उन असूल व ज़वाबित के अंदर रहकर तिजारत करेगा तो उसका माल हलाल है, और अगर उस असूल व ज़वाबित को, शरीयत को तोड़ेगा तो फिर उसका माल जो है वो हलाल नहीं रहेगा। मेरे प्यारों, आपस की तिजारत का लेन देन करते हुए भी किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में गए, देखा एक शख्स घोड़ा बेच रहा है। उससे पूछा, भाई कितने का दोगे? उसने बताया कि इतने का दूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितना उसने मूल बताया था, जितना उसने भाव बताया था, उससे कुछ पैसे ज़्यादा कहकर फरमाया, अगर तुझे इतने दे दिए जाए तो फिर कैसा है? वो शख्स कहने लगा कि जी बहुत ही उम्दा है, मैं तो जितना माल मांग रहा था आपने उससे ज़्यादा का। आपने फरमाया ठीक है। फिर जब उसको आपने अदायगी की तो जितना उसके साथ तय हुआ था उससे भी कुछ ज़्यादा माल दे दिया। आपके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा वो तो इतने कम पैसे में आपके देने के लिए तैयार था, और आपने जितना उसके साथ मूल किया, भाव किया, उससे भी आप ज़्यादा दे रहे हैं। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो शख्स जो घोड़ा बेच रहा था, हकीकत में उसे घोड़े का मूल पता नहीं था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसका घोड़ा कितने का है, इसलिए मैंने चाहा कि उसके साथ जुल्म न हो। मेरे प्यारों, ये है तिजारत कि इंसान अगर बेचने वाला माल अपने माल की पूरी कीमत से आगाह नहीं है तो उसके साथ जुल्म न किया जाए। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरी देहाती का माल न बेचे। क्यों? कि उसे नहीं पता चल रहा कि उसका माल कितने में बेचा जा रहा है, और बेचने वाला जो है वो अपना कमीशन खा रहा है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माल के अंदर जो नकाइस हैं वो भी बयान करने चाहिए। लेकिन कितनी कम किस्मती है कि हम हर चीज़ को आला दर्जे की बताते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग के अंदर घटिया से घटिया चीज़ शामिल कर देते हैं। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं रहती। इसलिए तिजारत, आपस का लेन देन जो है वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई आदमी बहुत चालाकी करता है तो उसे ये यकीन होना चाहिए कि उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पेश होना है। इस आयत मुबारक में तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम अपने आप को कत्ल न करो। इसमें एक पहली बात तो ये है कि ख़ुदकुशी इस्लाम ने हराम करार दी है, अपने आप को कत्ल करना, ख़ुदकुशी करना। इसी तरह आपस में एक दूसरे को दस्तो गरेबा होना, कत्ल व गारत गरी करना, इससे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मना फरमा रहे हैं। और एक तीसरी चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि जब इंसान दूसरे का माल हड़प करता है नाजायज़ तरीके से, या तिजारत में डंडी मारता है, या उसे जो फ़ायदे हासिल हुए हैं उसमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसे हुक्म दिया है ज़कात अदा करने का, वो अपने माल में से वो अदा करके अपने माल को पाक नहीं करता, तो गोया ये भी वो अपने आप पर जुल्म करता है, अपने आप को कत्ल करता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो कारून की है कि उससे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने माल में से ज़कात अदा करो और उसने इनकार किया, गोया उसने अपने आप को कत्ल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सारी बातों को समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हो चुका उस पर बंदा इस्तिग़फ़ार करे, ताइब हो और आइंदा न करने का अज़म करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारक को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाले हैं।